चाहिए बाई जी रोड साफ होना चाहिए। दूजी गल है कि रोड ते कोई जाम नहीं होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਲਈ टो वाली गड्डी होनी चाहिए कि जेकर सानू कार कढाउण समय सानू रोड टैक्स लाया जाता है तो फिर बाद च की लाउंदा वो टैक्स जिहड़ा अद्धा होना चाहिए। पर्ची होनी चाहिए आउण जाण दी 100 रुपए असीं देण लई सख्त चेतावनी दिंदे आ। घर इत्थे कोई गुंडागर्दी चल रही है पंजाब दे विच किते ना किते जिहड़ा ये गलती हुंदी है इन्हां दे स्टाफ दी गलती हुंदी है। पंजाब दे किवें लोकां नूं जिहड़ा तंग परेशान कीता जा रहा है। कई थावां ते की हुंदा कि जिहड़े लोकल लोक नेगे लोकल लोकां नूं स्टाफ पूरे आल ओवर मैं कल्ले आह टोल टैक्स की गल नहीं कर रहा आल ओवर जिहड़ा टोल टैक्सां दे उपर असीं देखदे भी लोकल बंदियां दे उपर जिहड़े 3 ਤੋਂ 2-3 किलोमीटर ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚਾਬਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ टोल टैक्सां दे उपर नत्थ पाया जाए नवीं सरकार नूं। असीं उम्मीद करते हैं क्योंकि सानूं पता कि असीं नहीं चाहुंदे मेरा है टोल टैक्सां दी अज तो नहीं लड़ाई चल रही सालां प्रति लड़ाई चल रही है। लंबियां लाइनां जिहड़ियां लाईयां जांदियां नेगीआं लंबियां लाइनां ला के एक मिनट भाई चुप कर जाओ यार ओ सरपंच एक मिनट आ जाओ मड़ा गल सुन लो यार। लंबियां जिहड़ियां लाइनां ला के 100 मीटर तो बाद जिहड़ी टोल टैक्स दे उपर लाइन नहीं लग सकदी आह टोल टैक्स उपर नहीं लैन लगती। पंजाब दे लुधियाना दी लुधियाना दे जिहड़े रोड की गल कर लीए जां जिहड़ा बठिंडा चंडीगढ़ राजपुरे तो अगे पटियाले तो उत्थे लैना लगदियां नेगीआं। जे मैं गल करां बाई जी सब तो वड्डा इस टाइम मुद्दा फास्टैग दा इधर मेरी गल सुन ला ओ गल सुन लो खड़ जाओ एक मिनट। फास्टैग की है असीं फास्टैग ये चाहुंदे आ ਉਹ इधर आयो सारे मुंडिओ हेलो यार किसी ने गलत नहीं गल करनी जिहड़ी गल कानून मुताबक आ गल करांगे। जिहड़ा फास्टैग है फास्टैग ये कि जिहड़ा कोई मन के चल पिंडां दे विच साडीआं लोकल गड्डियां नेगीआं कईयां ने साडे बैंकां दे विच खाते भी नहीं किसी ने गड्डी किसी दा अपने लैती है तंगी परेशानी दे विच गड्डी लैती है वो फास्टैग नहीं लवा सकदे। इस करके सरकार नूं बेनती करदे आ भी ये जिहड़े फास्टैग ने फास्टैग हटाए जाण बिना फास्टैग जिहड़े टोल टैक्स मुक्त कीते जाण। दूजी बेनती ये आ कि जिहड़े टोल टैक्स ने 200 रुपया पर्ची लगदी है 150 रुपया पर्ची लगदी है सासी मनदे आ कि साडे फैसिलिटी लई रोड बनाए गए ने मैं इस गल नाल सहमत हां पर यह गल भी नहीं हैगी जदों असीं गड्डी कढाउणे आ जे असीं 10 लाख रुपए की गड्डी कढाउणे आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀ ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀ 100 ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰਾਂ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ,
ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋਗੀ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਧਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ
ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 300 ਦਿਹਾੜੀ ਸੌ ਰਹੇ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 400 380 85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ
ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ। 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 400 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ।
390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ।
ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ। 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰਾਂ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ,
33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200-200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
150 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗੀਆਣੇ ਤੱਕ ਆ, ਜੰਗੀਆਣੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ। 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ
ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰਾਂ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗੀਆਣੇ ਤੱਕ ਆ ਜੰਗੀਆਣੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ। 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰਾਂ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰਾਂ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀ 100 ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ।
ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋਗੀ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ
ਬਾਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ।
ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਆ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ?
5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ ਚੱਲੀਆਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ
ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ,
ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। 300 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ, ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਤੇ
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? 195 ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ 195 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 300 ਦਿਹਾੜੀ 100 ਰਹੇ ਆ। ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ 380-85 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡਬਲ ਪਰਚੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 195 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ, 390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੋੜੇ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, 33% ਦਰਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 33% ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਖਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ 195 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਓਏ ਸਰਪੰਚ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਮੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟੈਗ ਆ, ਫਾਸਟੈਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਥੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 5 ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਾਂ 700 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਮੜੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਈਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸੜਕ? 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ